دنیا میں ایک ایسا گروہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے جو شیطانوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے شیطانوں کو خوش کرتا ہے اور نارمل لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرتا ہے، جس میں لائیو کیمرہ، زندہ لوگوں کے اعضاء کاٹنا، نشاور چیزیں بیچنا اور آن لائن آرڈر پر انسانی اعضاء سرپرائز باکس میں ڈیلیور کرنا شامل ہیں۔ جی ہاں، آپ درست سمجھے، ڈارک ویب، جو کہ بہت خطرناک ترین انٹرنیٹ ہے۔ دوستو، ہمارا چینل آپ کو ہارر سٹوریز پرووائڈ کرتا ہے، مگر آج کی سٹوری ہارر بھی ہے اور انفارمیٹیو بھی، کیونکہ ہمارا چینل فیملیز میں دیکھا جاتا ہے، اس لیے ہمیں کچھ باتیں کانفیڈینشیل رکھنا پڑیں گی۔ آپ انٹرنیٹ سے تو بخوبی واقف ہوں گے، جیسے اس کے کچھ براؤزنگ فیچر ہیں، گوگل، یوٹیوب، فیس بک وغیرہ۔ دنیا میں 3 قسم کے انٹرنیٹ موجود ہیں۔ نمبر 1، سرفیس ویب، جو ہمارے جیسے عام لوگ استعمال کرتے ہیں، یعنی گوگل، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ۔ یہ تینوں انٹرنیٹ کا 4% ہے جو ہم یوز کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے ڈیپ ویب۔ یہ تینوں انٹرنیٹ کا 90% ہے، جو ڈیفرنٹ کنٹریز کی سیکورٹیز ایجنسیز استعمال کرتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بینکس استعمال کرتے ہیں، اور اس کو سرفیس ویب کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے ڈارک ویب، جس میں دنیا کے تمام غلط کام کیے جاتے ہیں، جس میں زندہ انسان کا گوشت کاٹ کر بیچنا اور وہ ہر طرح کے برے کام جو ایک اچھا انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر وہ دیکھ لے تو 4-5 دن تک کراہت اور غلاظت کی وجہ سے کھانا بھی نہ کھا پائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو ٹریس بھی کرنا ناممکن ہے۔ ڈارک ویب میں کینیبال یعنی آدم خوروں کا ایک فورم ہے، جہاں پر لوگ اپنے جسم کے حصوں کا گوشت فروخت کرتے ہیں۔ چند دن پہلے وہاں ایک پوسٹ لگائی گئی تھی، اور پوسٹ کے الفاظ یہ تھے: کیا کوئی میری ران کا ½ پاؤنڈ گوشت کھانا چاہے گا؟ وہ بھی صرف $5000 میں، اور اسے خود کاٹنے کی اجازت ہوگی۔ ڈارک ویب نے کینیبلزم ریسٹورنٹ کی ایڈ لگائی اور آن لائن انسانی دماغ، جو کہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین اور لذیذ ڈش ہے، کو متعارف کروایا۔ وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ 100% انسانی دماغ ہے، اور وہاں ایک لسٹ بھی لگائی گئی جس میں آن لائن کرنسی، بٹ کوائن کے عوض انسانی آنکھ، دل، گردے، ران، بازو، ٹانگ اور پھیپھڑوں کے ریٹ لگائے گئے تھے۔ اور یہ بات کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس ایڈ میں ریسٹورنٹ کی لوکیشن کو پوشیدہ رکھا گیا تھا، اور اس کے اینڈ پر لکھا تھا: زندہ اور تازہ جو بھی آپ آرڈر کریں گے، سرپرائز باکس میں آپ کے گھر کے ایڈریس پر بھجوا دیا جائے گا۔ ایک امریکن اسٹوڈنٹ نے ایڈ دیکھا تو اس نے مذاق میں یہ آرڈر کیا اور سو گیا۔ صبح اس کو میل آئی کہ اپنا سرپرائز باکس باہر سے جا کے لے لو اور اندر جا کے کھول لینا۔ اس نے سرپرائز باکس ریسیو کیا اور کھول کر دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ ایک کٹا ہوا انسانی ہاتھ، جو رات کو اس نے آرڈر کیا تھا، وہ تازہ خون سے بھرا ہوا ڈبے میں موجود تھا۔ اس نے فوراً پولیس کو رپورٹ کی، اور بعد میں اس کو اس کے گھر پہ ہی جان سے مار دیا گیا۔ ڈارک ویب میں اس طرح کی بہت سی ایگزامپل موجود ہیں، آپ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں، مگر صرف سرفیس ویب پر۔ سنا ہے کچھ دن پہلے ڈارک ویب پر ایک ویڈیو لائیو چلائی گئی، جس میں 2 انسانوں کو زندہ الٹا لٹکا کر ان کے گلے کاٹے جا رہے تھے، اور ان کی کھال اتار کر ان کے اندرونی اعضاء اور گوشت کو سرے عام بیچا گیا، اور بہت سے لوگ شوق سے ان کے اعضاء کی خرید و فروخت کر رہے تھے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سب کچھ سچ میں کیا گیا تھا۔ وہ ویڈیوز کوئی نارمل انسان دیکھ ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی وہ ویڈیوز کسی کے دیکھنے کے لائق ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایسی سوسائٹیز کہاں پہ موجود ہیں جو اس طرح کے غلط اور غیر قانونی کام کرتے ہیں اور ٹریس بھی نہیں ہو پاتے۔ کافی کنٹریز میں ایسی جگہ موجود ہیں جس کے اندر جانا عام آدمی کے لیے پروہیبٹڈ یا ممنوع ہے، اور وہاں انسانی گوشت بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنگ کے دوران پکڑے جاتے ہیں، کڈنیپ کیے ہوئے لوگ اور اغوا کیے ہوئے لوگوں کا گوشت تیار کیا جاتا ہے۔ ایک مخصوص گروہ کے 6 جادوگر انسانی گوشت کھا کے اپنی شیطانی طاقتوں کو بڑھاتے ہیں اور انسانی گوشت کو لذیذ اور نایاب سمجھتے ہیں۔ ان کے آگے انسان کو قربان کرنا یا ذبح کرنے سے شیطان خوش ہو جاتا ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ شیطان ان کی طاقتوں اور شکتیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ہالووین نائٹس میں ہیومن سیکریفائز کیا جاتا ہے، اور تمام جادوگر اذیت دے دے کر زندہ انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ سب جادوگر ہی مناتے ہیں
और इनके पैरोकार या इनके चाहने वाले अपने दोस्तों को बुलाकर त्यौहार मनाते हैं। अगर उनमें से कोई इंसानी गोश्त ना खाना चाहे तो इंसान की तरह का एक केक बनाकर इनको खिलवाया जाता है और इस तरह रस्म पूरी हो जाती है। उनका मानना है कि जिस साल वो हैलोवीन नाइट्स ना मनाए तो लूसीफर नाराज़ हो जाता है और आसमान से तरह तरह के अजाब उतरते हैं। डार्क वेब पे कैनिबलिज्म के फ़रोग़ देने के लिए तरह तरह की ड्रग्स बेची जाती हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त बोराचेरो है। इस ड्रग्स के इस्तेमाल से इंसान ज़ुम्बीज़ यानी आदमखोर बन जाता है और इंसानी गोश्त को खाने की हिस्स तेज़ हो जाती है और इसके इस्तेमाल से वो बेकाबू होकर अपने कपड़े उतार देता है, दिमाग बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर चला जाता है और फिर ये उन आकाओं का ग़ुलाम बन जाता है। फिर किसी की आंखें निकालनी हो या दिल, ये बेखौफ होकर दरिंदों की तरह निकाल लेते हैं। ये हमला इतनी जल्दी करते हैं कि इंसान संभल ही नहीं पाता और इन ज़ुम्बीज़ का शिकार हो जाता है। बच्चों की अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं कि अगर ज़ुम्बीज़ आपके घर पर हमला कर दे तो किस तरह अपने आप को बचाना है। बोराचेरो ड्रग्स के बारे में कहा जाता है कि एक मुल्क ने इसको खुद लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार किया है। इसकी तैयारी कुछ इस तरह की गई कि लेबॉर्ट्री में एक पौधा तैयार किया गया और इसकी वाटरिंग पानी से नहीं बल्कि इंसानी खून से की गई, और जब यह पौधा तैयार हुआ तो इसके बीज हासिल करके निगरानी में एक बाग में लगाया गया और फिर इससे वो ड्रग्स हासिल की गई जिसके इस्तेमाल से इंसान बेकाबू हो जाता है। अफसोस की बात है कि अब ये एशिया के मुल्कों में भी बेची जा रही है और मुख्तलिफ़ जगहों पर आसानी से मिल जाती है। बिलाशुबा ड्रग्स डीलर ही डार्क वेब का कारिंदा होता है और इसका अलाकार होता है। ये ड्रग्स डार्क वेब की साइट्स पर बआसानी दस्तयाब होती हैं। डार्क वेब में इंसानी गोश्त की खरीद फरोख्त 666 फ्री मैसन तहरीक के बड़े जादूगर ही करते हैं, जिनके पास दौलत का शुमार ही नहीं। इनके कारिंदे दुनिया भर से डार्क वेब के साथ जुड़े होते हैं। ये ना तो शक्ल दिखाते हैं और ना ही अपनी शिनाख्त करवाते हैं, मगर वो अपने डीलर को अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। इसी तरह से डार्क वेब की एक वेबसाइट जूते, पर्स और बेल्ट वगैरह बेचती है और उनका ये दावा है कि ये इंसानी खालों से बनते हैं और ये खालें बर्मा के मुसलमानों की ली गई हैं और वुमेन ब्रेस्ट का गोश्त भी महंगे दामों फरोख्त होता रहा। इस पर इतनी घिनौनी चीज़ें और चाइल्ड अब्यूज़ वीडियोज़ हैं जो सादा ज़बान में बयान नहीं की जा सकती। आप बिज़नेस इनसाइडर, रेडिट या मुख्तलिफ़ फोरम्स पर आर्टिकल पढ़ सकते हैं, लेकिन डार्क वेब वाइड इतनी घिनौनी दुनिया है कि इसके लिए इतना जानना काफ़ी है जितना इस स्टोरी में बयान कर दिया गया है। डार्क वेब को दुनिया में बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है, मगर इस पर काम करने वाले लोगों का पता लगाना नामुमकिन है। मगर आप जो ही डार्क वेब पर इंटर होते हैं तो आपकी लोकेशन और डेटा इनके पास फ़ौरन चला जाता है। डार्क वेब की दुनिया एक अजीब शैतानियत में डूबी हुई है। इस वेब को गूगल क्रोम या रेगुलर ब्राउज़र से सर्च नहीं किया जा सकता। इसका एक स्पेसिफिक ब्राउज़र है जो हम शेयर नहीं कर सकते। डार्क वेब को सर्च करना इल्लीगल भी है और ख़तरनाक भी। इस वेबसाइट तक रसाई हासिल करने से हमारी इंफॉर्मेशन उन तक जा सकती है जिसको ये अपने किसी भी घिनौने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें फंसा सकते हैं। यहाँ पैसों की अदायगी के लिए बिटकॉइन करेंसी मुतारिफ़ करवाई गई है, जो एक डिजिटल करेंसी है। इसकी लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कहाँ से आई है, किसने भेजी है और कौन रिसीव कर रहा है। ये वेब खुफिया इदारे, माफिया, हिटमैन और सीक्रेट सोसाइटीज़ इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पर सिर्फ ये कारोबार होते हैं वेपन्स का, ड्रग्स का, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, मुल्कों के राज चुराने और बेचने का, प्राइवेट लाइव फाइट्स का, इंसानी अज़ा ख़रीदने और बेचने का, लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक करने का। और ये किसी इंसान या इंसानी बच्चे को लाइव दिखाकर उसकी बिडिंग की जाती है, यानी बोली लगाई जाती है कि है कोई जो $500 देकर इसका बाजू कटवा ले, ज़बान कटवा ले और जिस्म का कोई हिस्सा कटवा ले। तो लोग बिडिंग करते हैं और पैसे देकर तरह तरह के गलत काम लाइव करवाते हैं और वो 2 नंबर काम जो आप इमेजिन कर सकते हैं वो यहाँ पर होता है और इनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए, ख़ुसूसन सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए अचानक पॉपअप और लिंक आपके सामने आ जाते हैं। उनको क्लिक मत कीजिएगा, हो सकता है वो आपको सीधा डार्क वेब पर ही ले जाएं और फिर या तो उसी दुनिया का हो जाना पड़ता है
या फिर इनकार करने पर मार दिया जाता है। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए, और इसी तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद हफीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।